character, knowledge, confidence. SRK Higher Secondary School, Karikalambakkam. I love my school, SRK. Best of the best is SRK. Bright future means SRK. Quality education, SRK. Knowledge forever, love forever. Textbook friends to see for sure. Lovely teachers and promise them. What's the culture we will start? I love my school, SRK. Best of the best is SRK. Bright future means SRK. Quality education, SRK. Admission is going on from pre-KG to 12th standard. Group A1A, Maths, Physics, Chemistry, Biology. Group A1B, Physics, Chemistry, Computer Science and Biology. Group A2, Maths, Physics, Chemistry and Computer Science. Group A3, Accountancy, Economics, Commerce and Computer Application. SRK Higher Secondary School, 45/7, Dilliyanur Main Road, Karikalambakkam, Puducherry 7. Good evening 11th standard economics students. I hope you all are fine and happy. Okay, so safe இருங்க, happy இருங்க, studiesல concentration பண்ணுங்க. So today online classல நம்ம economics பார்க்க போறது second lesson. Okay, the consumption analysis. So நம்ம first lessonல micro economics பார்த்துட்டோம். Micro economicsல definitions பார்த்தோம், 4 definitions பார்த்தோம். So அதுக்கப்புறம் வந்து அதனுடைய importance of the micro economics, microல macroவையும் பார்த்தோம், micro and macro பார்த்தோம், the distinguish between the differences between the microeconomics and the macroeconomics பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் the basic activities of economics, consumption, production, exchange and distribution. Consumption, the soul of that economy, the soul of the economic activity. ஒரு economic activity உடைய soul and goal எதுன்னு பார்த்தோம், the consumption. அந்த consumption பொறுத்து தான் production இருக்கும். ப்ரொடக்ஷன் வந்து கன்சம்ஷன் சைடு போகணுன்னா எக்ஸ்சேஞ்ச் இருக்கணும். அந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்போ ப்ரொடக்ஷன் கன்சம்ஷன் தட் மீன் எக்ஸ்சேஞ்ச். அதுக்கு ஃபஸ்ட் ஆக்டிவிட்டி பார்த்தீங்கன்னா இந்த கன்சம்ஷன் தான். கன்சம்ஷன்னாலே டிமாண்ட் மென்ஷன் பண்ணுறது. அப்போ டிமாண்ட் கன்சம்ஷன், அப்போ அதுக்கேற்ற மாதிரி ப்ரொடக்ஷன். அப்போ ப்ரொடக்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகுது டிக்ரீஸ் ஆகுது எங்கே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுனா கன்சம்ஷன். அதுக்கப்புறம் அது எக்ஸ்சேஞ்ச். அதுக்கப்புறம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சைடில் நம்ம எது பார்ப்போம்னா ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன். ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனா லேண்டு, லேபர், கேபிட்டல், ஆர்கனைசேஷன். அதுக்கான ரிவார்டு லேண்டுக்கு ரெண்ட்டு, கேபிட்டலுக்கு லேண்டுக்கு ரெண்ட்டு, லேபருக்கு வேஜஸ் அண்ட் சேலரிஸ், கேபிட்டலுக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்ட்டு, ஆர்கனைசேஷன் ஆர் என்டர்பிரனருக்கு வந்து ப்ராஃபிட்ஸ். அப்போ அந்த ரெண்ட்டு, வேஜஸ் அண்ட் சேலரிஸு, இன்ட்ரெஸ்ட்டு அண்ட் ப்ராஃபிட்டு அது டிவிஷன்ஸ் ஆஃப் த இன்கம், அதுதான் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ் ஆஃப் இன்கம். ஸோ இதுதான் வந்து பேசிக்கானது கன்சம்ஷன், ப்ரொடக்ஷன், எக்ஸ்சேஞ்ச் அண்டு டிஸ்ட்ரிபியூஷன். ஸோ அதில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு எது பார்க்க போகிறோம்னா கன்சம்ஷன் அனாலிசிஸ். கன்சம்ஷன் பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஸோ கன்சம்ஷன் இஸ் த சோல் எண்ட் அண்ட் த அப்ஜெக்ட் ஆஃப் த எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி. ஓகே, ஸோ த சோல் எண்ட், த சோல் அப்ஜெக்ட், த சோல் கோல் எதுன்னு பார்த்தோன்னா ஆல் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டினா பேசிக் சென்ஸ் எதுன்னு பார்த்தோன்னா த கன்சம்ஷன். அதை பொறுத்து தான் எல்லா எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டியும் செயல்படும். ஓகே, ஸோ சொன்ன பர்சன் யாருன்னா நம்முடைய J.M. Keynes, John Maynard Keynes. John Maynard Keynes. Okay, he is a father of modern macroeconomics. Father of economics. Okay, we already know that father of economics. Adam Smith. Okay, father of modern father of macroeconomics or modern macroeconomics. Patna, the John Maynard Keynes, shortly we call the J.M. Keynes. Okay, so avardha vande consumption is the sole end and object of the economic activity. Ella economic activity தீர்மானிக்கிறது எதுன்னு பார்த்தா the consumption னு சொல்றாரு. Okay, so பார்க்கலாம் நம்ம. Introduction. Introduction parma. So consumption is an essential. Essential means very important. Okay, economic activity. Okay, consumption is an
essential economic activity. 1 marksல கேட்பாங்க. Dash is an essential economic activity, consumption. Okay? The quantity and quality. Quantity and quality. Quantity na அதனுடைய numbers. Okay? Quality na அதனுடைய specified தரம் சொல்வாங்க இல்லையா? அப்ப quantityயும் அதனுடைய qualityயும், that quantity and quality of consumption determine தீர்மானிக்குது எதனா the standard of living of the people. Standard of living of the people. So high income group அவங்க குவான்டிட்டியாகவும் வாங்குவாங்க குவாலிட்டியாகவும் வாங்குவாங்க. ஹை இன்கம் குரூப் அப்போ அவங்க வந்து ஹை லெவல் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங். ஓகே, அதே வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து லோ லெவலில் வாங்க குவான்டிட்டி அவங்க கம்மியாக ஜஸ்ட் அவங்களுடைய நெசசரி ஃபில்ஃபில் பண்ணால் மட்டும் போதும். ஓகே, ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் சாப்பிட்றதுக்கு ஃபுட் இருந்தால் போதும். அப்போ அவங்க பெரிய அளவில் குவாலிட்டியெல்லாம் எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க, ஜஸ்ட் ஒரு வாங்குவாங்க. அப்போ அவங்க லோ லெவல் ஆஃப் லிவிங். ஓகே, ஸோ அப்போ குவான்டிட்டி அண்ட் குவாலிட்டி டிட்டர்மைன் தீர்மானிக்குது எதனா மக்களுடைய வாழ்க்கை தரத்தை தீர்மானிக்குது. அவங்க ரிச் பர்சனா, மிடில் கிளாஸ் பர்சனா, லோ கிளாஸ் பீப்புளா, அதே போல் ரிச் கண்ட்ரியா, புவர் கண்ட்ரியா, டெவலப்டு கண்ட்ரியா, டெவலப்பிங் கண்ட்ரியா, அண்டர் டெவலப்டு கண்ட்ரியா, இதை தீர்மானிக்கிறதுனா த குவான்டிட்டி அண்ட் குவாலிட்டி ஆஃப் கன்சம்ஷன். ஓகே, இது ஒரு இண்டிவிஜுவலுக்கும் பொருந்தும், ஒரு கண்ட்ரிக்கும் பொருந்தும், ஒரு வேர்ல்டுக்கும் பொருந்தும். ஓகே, ஸோ த கன்சம்ஷன் இஸ் த ஆக்ட் ஆஃப் கன்சம்ஷனாக இப்போ தான் சொல்கிறாங்க பாருமா. கன்சம்ஷன் இஸ் த ஆக்ட் ஆஃப் சாட்டிஸ்ஃபையிங் ஒன்ஸ் வான்ஸ். ஓகே, ஒருத்தவங்களுடைய விருப்பத்தை நிறைவேற்றுறதுக்கு. ஓகே, எனக்கு இப்போ ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடணும் போல இருக்குது. அப்போ நான் அந்த ஐஸ்கிரீம் வாங்கி சாப்பிட்றேன், அதை சாப்பிட்றேன் இல்லையா, கன்சியூமர் ஆகிய நான் கன்சியூம் பண்ணுறேன் இல்லையா. கன்சியூமர்னால் யார்? ப்ரைஸ் கொடுத்து வாங்குறவங்க. ஓகே, ஒரு 50 rupees கொடுத்து நான் ஐஸ்கிரீம் வாங்குறேன், அதை கன்சியூமர் பண்ணிட்டேன், அதை கன்சியூம் பண்ணுறேன். அப்போ அதுதான் கன்சம்ஷன். ஓகே, the consumption is the act of satisfying. அப்போ அது நம்மளுடைய விருப்பங்களை, ஆசைகளை நிறைவேற்றக்கூட ஒன்றா இருக்கணும். அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், கன்சம்ஷன். Consumption is the act of satisfying one's wants. Okay, consumption is defined as, மறுபடியும் definition கொடுக்குறாங்க பாருமா, the use of goods and services for satisfying wants. நோட் பண்ணிக்கோமா, கன்சம்ஷன் இஸ், வாட்ஸ் த டெஃபினிஷன் ஆஃப் கன்சம்ஷன்? த யூஸ் ஆஃப் கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ். அது கூட்ஸாகவும் இருக்கலாம், சர்வீசஸாகவும் இருக்கலாம். ஓகே, ஒரு கூட்ஸ் வாங்குறேன், அது ஐஸ்கிரீம் வாங்குறேன், ஒரு ஆப்பிள் வாங்குறேன், அது கூட்ஸ். ஓகே, ஒரு சேர் வாங்குறேன், ஒரு டிவி வாங்குறேன், அது கூட்ஸ். ஒரு டாக்டர்கிட்ட போயிட்டு ட்ரீட்மெண்ட் பார்க்குறேன், ஒரு லாயர்கிட்ட போயிட்டு அவர்கிட்ட நான் சர்வீஸ் கேட்குறேன், ஒரு டீச்சர்கிட்ட போயிட்டு அவங்ககிட்ட நான் நாலேஜ் பெறுறேன். ஓகே, இதெல்லாம் வந்து சர்வீசஸ். ஓகே, ஸோ அப்போ த குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் ஃபார் சாட்டிஸ்ஃபையிங், அது என்னென்ன பண்ணும், சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும். அது எல்லாமே என்னதுன்னா கன்சம்ஷன். கன்சம்ஷன் வந்து நாட் ஓன்லி குட்ஸ், சாட்டிஸ்ஃபைங் வான்ஸ் ஆஃப் நம்மளோட கூட்ஸ் மட்டும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணாது, சர்வீசஸும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும். அப்போ கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ். எக்கனாமிக்ஸில் கூட்ஸ் கன்சம்ஷன் எப்படி வந்து எக்கனாமிக்ஸில் வந்து கன்சம்ஷனும் ப்ரொடக்ஷனும் பிரிக்க முடியாதோ, அதுபோல் கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸை பிரிக்கவே முடியாது. கூட்ஸும் சர்வீஸும் இன்டர் ரிலேட்டடாக தான் வந்துட்டுருக்கோம். ஓகே, இன் எக்கனாமிக்ஸ், ஆனால் எக்கனாமிக்ஸ் சொல்கிறாங்க பாருமா, கன்சம்ஷன் இஸ் ஸ்டடிட் போத் மைக்ரோ லெவல் அண்டு மேக்ரோ லெவல். நம்ம மைக்ரோ லெவல்லையும் படிப்போம், மேக்ரோ லெவல்லையும் படிப்போம். ஓகே, consumption is the beginning of economic science. மேலே சொன்னேன் இல்லையா, essential economic activity மாதிரி இதை போல beginning of economic science. In the absence of consumption there can be no production, no exchange and no distribution. consumption இல்லாத பட்சத்தில் அங்கே ப்ரொடக்ஷனும் கிடையாது, ப்ரொடக்ஷன் இல்லைன்னா எக்ஸ்சேஞ்சும் கிடையாது, எக்ஸ்சேஞ்ச் இல்லைன்னா டிஸ்ட்ரிபியூஷனும் கிடையாது. வாட்ஸ் அ டிஸ்ட்ரிபியூஷன்? நான் ஒரு ப்ரொடியூசரு, ஒரு 10 கூட்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறேன், 10 கூட்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அதை சேலுக்கு அனுப்புகிறேன், எக்ஸ்சேஞ்சுக்கு அனுப்புகிறேன். அதுலேருந்து ஒரு 10,000 எனக்கு கிடைக்குது. அந்த 10,000 வாங்கிட்டு நான் வந்து எனக்காக ஒர்க் பண்ண என்னுடைய ஸ்டாஃப்க்கு, தட் மீன் லேபருக்கு கொடுக்குறேன், என்னுடைய பில்டிங்க்கான ரெண்ட்டை கொடுக்குறேன், இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணுறேன், எல்லாத்தையும் பே பண்ணுறேன். அப்போ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நடக்கணும். கன்சம்ஷன் அங்கே ஒன்று இருந்தால் தான் கன்சம்ஷன். இது மறைமுகமாக எதை பொறுத்துனா டிமாண்டு. அப்போ கன்சம்ஷன் ஒன்று இருந்தால் தான் ப்ரொடக்ஷன் ஸ்மூத்தாக நடக்கும், ப்ரொடக்ஷன் இருந்தால் தான் எக்ஸ்சேஞ்சு ஸ்மூத்தாக நடக்கும், எக்ஸ்சேஞ்சு தான் நம்மளுக்கு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஸ்மூத்தாக நடக்கும். அப்போ என்ன சொல்ல வராங்க, தேர் கேன் பி இன் த ஆப்சன்ஸ் of consumption there can be no production, no exchange or no distribution. Consumption is also the end of production. Consumption is also the end of the production. Production would end the another consumption. Okay, so producer produce goods to satisfy the wants of the people. Okay, அவர் எதுக்கு தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாரு, நம்மளுடைய வான்ஸை நிறைவேற்றுறது தான். நம்மளுடைய வான்ஸை நிறைவேற்றுற மாதிரி இருந்தால் தான் அது வந்து கன்சம்ஷன் ஃபங்க்ஷனாக இருக்க முடியும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் human
human wants. In ordinary language, human wants, மனித விருப்பங்கள், மனித ஆசைகள். Okay, so in ordinary language, desire and wants means the same thing. Okay, desire na ஆசை, wants na விருப்பம். Okay, but in economics they have different meanings. Okay, so அப்ப நமக்கு wants பத்தி சொல்றாங்க. Wants are the basic for human behavior to buy and consume. வாங்கி நம்ம பொருளை வாங்கி யூஸ் பண்ணுறது. அதான் சொன்னாலே நான் ஒரு ஆப்பிள் வாங்கி சாப்பிட்றேன், அதான் கன்சம்ஷன். நான் என்னுடைய ஆசை அங்கே நிறைவேறுது, அதான் வந்து என்னன்னா ஹியூமன் வாண்ட்ஸ். ஓகே, வாண்ட்ஸ்னாலே இஸ் சாட்டிஸ்ஃபையிங் ஒன் வாண்ட்ஸ். ஓகே சார், சாட்டிஸ்ஃபையிங் ஹியூமன் பிஹேவியர், சாட்டிஸ்ஃபையிங் ஹியூமன். ஓகே, ஒரு மனிதனுடைய விருப்பங்களை நிறைவேற்றணும், அதுதான் வந்து நம்மளுக்கு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா தட் வாண்ட்ஸ். வாண்ட்ஸ் ஆர் பேசிக் ஃபார் ஹியூமன் பிஹேவியர். ஹியூமன் பிஹேவியரை சேர்ந்துருக்கும். ஓகே, அதே வந்து ஒருத்தவங்களுக்கு ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டா வந்து அது ரொம்ப ஆசையாக இருக்கும், ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து ஆப்பிள் சாப்பிட்றது ஆசையாக இருக்கும், ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து பனானா சாப்பிட்றது ஆசையாக இருக்கும், ஒருத்தவங்களுக்கு ஸ்வீட் பிடிக்கும். ஹியூமன் பிஹேவியர் வந்து மென்டாலிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி சேஞ்ச் ஆகும். எல்லாரும் வந்து அதை நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸில் பார்த்தோம் இல்லையா, யூட்டிலிட்டி இஸ் அண்ட் சைக்காலஜிக்கல் நேச்சர். எல்லாருடைய ஆசைகளும் எல்லாருடைய விருப்பங்களும் ஒன்றா இருக்காது, டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ அது சைக்காலஜிக்கல் நேச்சர், அதனால தான் அது ஹியூமன் பிஹேவியர்னு சொல்கிறாங்க. ஹியூமன் பிஹேவியர் டு பை. அப்போ அதை நிறைவேற்றணும், அந்த ஆசை நிறைவேறணும், வாங்கணும், அதுக்கப்புறம் அதை நம்ம யூஸ் பண்ணணும், கன்சியூம் த கூட்ஸ். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் அ ஹியூமன் வாண்ட்ஸ்மா. கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப், தட் மீன் ஃபியூச்சர்ஸ் ஆஃப். ஓகே, ஃபியூச்சர்ஸ் ஆஃப் த ஹியூமன் வாண்ட்ஸ் பார்க்க போகிறோம் நம்ம. பார்க்கலாமா சார்? ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாருமா, வாண்ட்ஸ் ஆர் அன்லிமிட்டட். நம்ம ஃபர்ஸ்ட் லெசன்லேயே பார்த்துருவோம். ஓகே, வாண்ட்ஸ் ஆர் அன்லிமிட்டட், த ரிசோர்ஸஸ் ஆர் ஸ்கேர்ஸ். அப்படி என்ன கூட எடுத்துக்கலாம், த ரிசோர்ஸஸ் ஆர் லிமிட்டட், வாண்ட்ஸ் ஆர் அன்லிமிட்டட். ரிசோர்ஸ் ஓகே மீன்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம், மீன்ஸ் ஆர் அன்லிமிட்டட், மீன்ஸ்னாலே வாண்ட்ஸ். அப்போ ரிசோர்ஸஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது, நம்மளுடைய விருப்பங்கள் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. இதுதான் வந்து எக்கனாமிக் க்ரைசஸ், எக்கனாமிக் ப்ராப்ளம். ஓகே, எக்கனாமிக்கில் இஷ்யூ வர்றதுக்கு, எக்கனாமிக் பொருளாதார ரீதியாக பிரச்சனைகள் வர்றதுக்கு இதான் காரணம். ரிசோர்ஸஸும் கம்மியாக இருக்குது, மனித ஆசைகள் வந்து அதிகமாக இருக்குது. அதே ரிசோர்ஸஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருந்து, ரிசோர்ஸஸ்னாலே எல்லாமே அடங்கும், மணி அடங்கும், ஓகே, நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ் எல்லாமே அடங்கும். ஓகே, ஸோ இப்போ ரிசோர்ஸஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருந்து நம்மளுடைய ஆசைகள் ரொம்ப கம்மியாக இருந்ததுன்னா அங்கே ப்ராப்ளம்னு ஒன்று கிரியேட் ஆகவே ஆகாது. ஆனால் நம்மளுடைய நேச்சராக இருக்கிறது என்னன்னா ரிசோர்ஸஸ் ஆர் லிமிட்டட் and wants are unlimited. Okay, so first one, wants are unlimited. Human wants are countless in number and various in kinds. Different person ke edha mari adu different kind ah maarum. When one want is satisfied, another want crops up. ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு வான்ஸ் சாட்டிஸ்ஃபை ஆனதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஆசை அது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும், ஒரே ஒரு ஆசைன்னு கிடையாது. ஓகே, ஸோ இப்போதைக்கு நம்ம ஒரு பிரியாணி சாப்பிட்டு முடிச்சோன்னே இன்னொரு ஆசை ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும், நாளைக்கு வேறு எதுனா சாப்பிட்லாம். இல்லாட்டா அதே வந்து பெரிய லெவலில் இருக்கிறவங்களுக்கு கார் வாங்கணும், ஓகே, ஒரு பங்களா கட்டணும், அது போல் டிஃப்ரெண்ட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஒரு ஆசை நிறைவேறினோடனே அதோட நிற்காது, ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்னொரு ஆசைன்னு ஒன்று ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும். ஓகே, த ஹியூமன் வாண்ட்ஸ் மல்டிஃபை வித் த growth of civilization and development. Note that பாயிண்ட்மா, ஹியூமன் வாண்ட்ஸ் மல்டிப்ளை ஆகுது. ஓகே, எங்கன்னா growth of civilization, சிவிலைசேஷனா மாடர்னைசேஷன். ஓகே, மாடர்னைசேஷன் அண்டு டெவலப்மெண்ட். ஓகே, ஸோ இந்த ஃபார்மர் பீரியடில் இந்த ஃபோர்ஃபாதர்ஸ் காலத்துலலாம் அவ்வளோ பெரிய டெக்னாலஜியெல்லாம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டு கிடையாது, அவங்களோட லிவிங் கண்டிஷனே ரொம்ப நார்மலாக இருக்கும். அப்போல்லாம் பெரிய ஆசைகள்லாம் அவங்களுக்கு ஒன்றும் கிடையாது, இருக்கிறத வச்சு ஸ்மூத்தாக போயிட்டு இருப்பாங்க. இப்போ க்ரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆக அதுக்கேற்ற மாதிரி நாம் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், ரன் ஆகிட்டு இருக்கோம். அதுக்கான தட் மீன் கம்ஃபர்ட் லெவலில் மட்டும் இருந்தால் போதும்னு நினைப்போம். இப்போ லக்ஸரியஸ் ஐட்டமெல்லாம் இருக்கணும், பெரிய லெவலில் இருக்கணும், சொசைட்டியில் நம்மளுக்கு ஒரு மதிப்பு இருக்கணும். ஸோ எல்லோரும் அதை நோக்கி போயின்னு இருக்காங்க. அப்போ மாடர்னைசேஷன், க்ரோத் ஆஃப் சிவிலைசேஷன். அந்த இயர்லி மேன் பீரியட்லலாம் வந்து பெரிய அளவுலலாம் ஒரு மாடர்னைசேஷன் ஒன்று கிடையவே பெரிய அளவில் ஆசைகள்னு ஒன்று இல்லாமலே இருந்திருக்காங்க.
அப்போ மாடர்னைசேஷன் சிவிலைசேஷன் ஆக ஆக மனித நாகரிகங்கள் வளர வளர ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்களுடைய ஆசைகளும் அதிகமாகிட்டே இருக்குது. அதே போல் டெவலப்மெண்ட் ப்ராசஸ் ஆக ஆக நம்ம 10 இயர்ஸ்க்கு நம்மளுடைய ஃபேமிலியில் கூட நம்ம ஃபேமிலியாகட்டும் நம்மளுக்கு கண்ட்ரி அதான் இண்டிவிஜுவலாக இருந்தாலும் கண்ட்ரியாக இருந்தாலும் ஒன்று தான். நம்ம ஃபேமிலி ஒரு 10 இயர்ஸ்க்கு இருந்ததுக்கும் இப்போதைக்கு நம்ம நிறைய சேஞ்சஸ் இருக்கும், டெஃபினட்டாக இருக்கும். ஏன் 10 இயர்ஸ் ஒரு 5 இயர்ஸ் இருந்த நம்மளுடைய லிவிங் கண்டிஷனுக்கும் இப்போயும் நம்மளுக்கு சேஞ்சஸ் இருக்கும். இன்னும் அது 5 இயர்ஸில் இன்னுமே நல்லா டெவலப் ஆகும். அப்போ மாடர்னைசேஷனும் டெவலப்மெண்ட்டும் ஆக ஆக டெஃபினட்டாக நம்மளுடைய விருப்பங்கள் அதிகமாகும். விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மளுடைய முயற்சிகளும் அதிகமாகினே இருக்கணும். ஸோ அதான் சொல்ல வராங்க. ஓகே, ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் ஒன். த செகண்ட் ஒன் பாருமா, வாண்ட்ஸ் பிகம் ஹேபிட்ஸ். ஒரு டைம் நம்ம நிறைவேற்றினா அதை வாண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். அதே நம்ம நாளடைவில் அது ரொட்டீன் ஆக ஆக அது வந்து ஹேபிட்ஸாக மாறிடும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காலையில் வந்து நம்ம டீ குடிக்கிறோம். ஆரம்பத்தில் பேரண்ட்டு கொடுத்தாங்கன்னு குடிச்சிருப்போம். டீயோ பாலோ மில்கோ காஃபியோ எது வேணும் எனிதிங் ஓகே குடிச்சிருப்போம். அதுக்கப்புறம் அதுவே நம்மளுக்கு அந்த டைமிங்க்கு கரெக்டாக நம்மளுக்கு அது தேவைப்படும். டைமிங்க்கு அது மைண்டு நம்மளுக்கு யோசிக்க தோணும். ஓகே அப்புறம் தட்ஸ் த டீ. அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா சிவிங் த பேண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, வெத்தலை பாக்க போடுறது. இதில் பாட்டிக்கு பீரியட்லலாம் வந்து வெத்தலை பாக்க அவங்க ஆரம்பத்தில் சும்மா போட்டிருப்பாங்க, அதுவே உங்களுக்கு ஒரே ஹேபிட்டாக மாறிடும். ஒரு சிலவங்க நான்வெஜ் எல்லாம் சாப்பிட்டாங்கன்னா அது போடுற ஒரு பழக்கம் இருக்கும். அதே போல் நியூஸ் பேப்பர், டெய்லியும் காலையில் நியூஸ் பேப்பர் படித்தா தான் மைண்டே ஃப்ரீ ஆகும். ஓகே, நம்ம வீட்டில் கிராண்ட்பா இருந்தாலும் சரி, ஏன் நம்மளுடைய அப்பாங்களே கூட அந்த நியூஸ் பேப்பரை மார்னிங் அந்த நியூஸ் பேப்பர் பார்த்தா தான் உங்களுக்கு ஏதோ ஒன்று ஃபில் ஆகிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் ஹேபிட்ஸ். ஓகே, ஸோ த வாண்ட்ஸ் பிகம் ஹேபிட்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், when a man starts reading newspaper in the morning, it becomes a habit. Okay, அது ஹேபிட்டாக மாறிடும். Same in the case with the drinking tea and chewing the fans. ஓகே, வெத்தலை பாக்க போடுறதுன்னு சொன்னோம் இல்லையா, டீ குடிக்கிற பழக்கமாக இருந்தாலும் சரி, அது மார்னிங்காக இருந்தாலும் சரி, ஈவினிங்காக இருந்தாலும் சரி, 1 டே குடிச்சேன்னா 2 டே 3 டேன்னு போகும்போது அது டெய்லி அது ரொட்டீனாகவே ஆகிடும். அதை சாப்பிட்டா தான் உங்களுக்கு ஒரு ஸ்மூத்தாக இருக்கிற மாதிரி. இல்லாட்டா வந்து சம்டைம்ஸ் சில பர்சனுக்கு வந்து தலை கூட வலிக்குன்னு சொல்லுவாங்க. டீ குடிக்கலாம் ஒரு மாதிரி தலை வலிக்கிற மாதிரி இது, அதை குடிச்சாதான் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுதுன்னுவாங்க. ஸோ தட் இஸ் அ ஹேபிட். ஓகே, வாண்ட்ஸ் பிகம் ஹேபிட்ஸ். நெக்ஸ்ட்டு, வாண்ட்ஸ் ஆர் சாட்டியபிள். able to meet. ஓகே, கிடைக்கக்கூடிய தன்மை ஓகே, நிறைவேறும் சொல்றாங்க. Though we cannot satisfy all of our wants, at the same time we can satisfy particular want at a given time. When one feel hungry, he take food and that want is satisfied. Some wants நம்மளுக்கு சாட்டியபிள்னா சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருக்கும், சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணக்கூடிய நிறைவேறக்கூடியதாக இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நம்மளுக்கு பசி எடுக்குதுன்னு பார்த்தா நம்ம வீட்டில் சாதம் இருக்குதுன்னா நம்ம சாப்பிட்டோன்னா அந்த வாண்ட்ஸ் நிறைவேறிடும். ஓகே, சாட்டியபிள். Okay, so that is that want at the same time we can satisfy particular want at a given time. When one feels hungry, he can take food and that want is satisfied. That is a wants are satisfied. Sapna able to meet. Okay, நம்மளால அதை கிடைக்கும் that means பெற முடியும். That is a wants are satisfied. Okay, next, wants are alternative. Wants are alternative. There are alternative ways to satisfy a particular wants. For example, idli, dosa, chapati, etc. Alternative. Okay, so நம்மளுக்கு இப்போ இட்லி சாப்பிடணும்னு தோணுது, நைட்டில் நம்மளுக்கு டிஃபனாக இட்லி சாப்பிடணும்னு தோணுது. இட்லி செய்யலைன்னா மம்மி நான் தோசை செஞ்சேன்னா அப்போ அதையும் சாப்பிடும். ஓகே, ஆல்டர்னேட்டிவ். இட்லி இல்லாட்டா தோசை இல்லாட்டா சப்பாத்தி. ஓகே, ஸோ அப்போ ஆல்டர்னேட்டிவ். பசிக்குது, ஓகே, டிஃபன் என்ன வச்சுருக்கீங்கம்மான்னு கேட்கும்போது அவங்க இட்லி இருக்குனாங்கன்னா இட்லியா, ஆனால் நான் சப்பாத்தி நினச்சேன், சரி இட்லியா, சரி ஓகேன்னு சொல்லிட்டு சாப்பிட்றது. ஓகே, ஆல்டர்னேட்டிவ். ஓகே, இட்லி, தோசை ஆர் சப்பாத்தி எக்ஸெட்ரா. ஓகே, நெக்ஸ்ட், வாண்ட்ஸ் ஆர் காம்படிட்டிவ் நேச்சர். காம்படிட்டிவ். ஆல் அவர் வாண்ட்ஸ் ஆர் நாட் ஈக்குவலி இம்பார்ட்டன்ட். நோட் தட் பாயிண்ட் மா. ஆல் அவர் வாண்ட்ஸ் are not equally important. So there is competition among wants. Hence we have to choose more urgent wants than the less urgent wants. Okay, இப்போ என்கிட்ட 50 rupees இருக்குது. அந்த 50 rupeesக்கு என்னால் வந்து என்ன பண்ண முடியும்? இப்போ ரொம்ப பசிக்குதுன்னா நான் அந்த 50 rupees வச்சு சாப்பிடுவேன். ஏன்னா பசிக்குது, சாப்பிட்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். பசிச்சு சாப்பிட்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதே எனக்கு பசியெல்லாம் எடுக்கல, அதே 50 rupees இருக்குது. எனக்கு மேம் ஏதோ ஒரு ஒர்க் கொடுத்துருக்காங்க, ஆஸ் எ ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கிற பட்சத்தில் எனக்கு ஏதோ ஒரு அசைன்மெண்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க. அந்த 50 rupees வச்சு நான் அதுக்கான ஒர்க்கை ஈடுபடுவேன். இல்லாட்டா 50 rupees இருக்குது, ஏதோ தலைவலியாக இருக்குது, இல்லாட்டா ஃபீவராக இருக்குது,
அப்போ அந்த டைமில் படிக்கிறத விட அந்த டேப்லெட் வாங்கி சாப்பிட்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ எது அர்ஜென்ட் வாண்ட்டுன்னு சூஸ் பண்ணுறது. நாளையுடைய தேவைக்காக இப்போது காசை இது பண்ணி வைக்கிறது கிடையாது. இன்னையுடைய அர்ஜென்ட் வாண்ட்ஸ் எது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்குதோ அதை ஃபஸ்ட்டு சாட்டிஸ்ஃபை, அதை ஃபஸ்ட்டு நிறைவேற்றுறது. ஸோ அதாவது சொல்கிறாங்க காம்படிட்டிவ் நேச்சர். நாளைக்கு பின்னாடி அடுத்த மாதம் வரக்கூடிய ஃபங்க்ஷனுக்காக இன்றைக்கி பட்டினியாக கிடக்க கொடுத்தல, அடுத்த மாதம் செலவு பண்ணுறதுக்காக இந்த மாதம் இப்போதைக்கு பட்டினியாக கிடக்கிறது கிடையாது. இப்போ என்ன தேவையோ அது எல்லாம் நிறைவேற்றிடணும். ஓகே, ஸோ அப்போ மோர் அர்ஜென்ட் வாண்ட், லெஸ் அர்ஜென்ட் வாண்ட்ஸ்னு அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம வந்து சாய்ஸபிளாக வச்சுக்கணும், சூஸ் பண்ணிக்கணும்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, ஸோ வாண்ட்ஸ் ஆர் காம்படிட்டிவ். Next, wants are complementary, togetherness. Okay, வெளியில் போகணும், கார் வச்சுருக்காங்க, வெளியில் போகணும், அப்போ கார் மட்டும் எடுத்து போனால் போடாது, அதில் கூட என்ன இதுவாக இருக்கணும், டுகெதராக இருக்கணும், காம்ப்ளிமெண்ட்ரியாக இருக்கணும், பெட்ரோல் இருக்கணும். ஸோ அப்போ கார் அண்டு பெட்ரோல். நான் பெண்ணு வாங்குகிறேன், பெண்ணை வச்சுன்னு எழுத முடியாது, அதில் இங்கு போடணும், அப்போ பென் அண்டு இங்கு. ஸோ அது வந்து காம்ப்ளிமெண்ட்ரி. ஓகே, ஸோ தேர் சம்டைம்ஸ் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஆஃப் ஏ particular one require தேவைப்படுது. the use of more than one commodity, example car and petrol, ink and pen, etc. okay, so அப்படி பார்த்துக்கோங்கம்மா. next பாருமா, wants are recurring again and again. so இங்கே இருக்கும் பாருங்க, உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல இருக்கும். some wants occur again and again. For example, if we feel hungry, we take food and satisfy our wants. பசியாக இருக்குது, அம்மா சாப்பாடு கொடுக்குறாங்க, நம்ம சாப்பிட்டுட்டோம், ஆனால் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு மறுபடியும் பசிக்கும், again and again. ஓகே, ஸோ மறுபடியும் சொல்கிறாங்க, பட் ஆஃப்டர் சம் டைம் we again feel hungry and want food. ஓகே, மறுபடியும் சாப்பிடுவோம். ஓகே, ஸோ இதுதான் வந்து ரெகுலர் அகெயின் அண்ட் ஒரு ஆசை, தட் மீன் திரும்ப ஒரு ஆசை வரதான் வந்து இதை சொல்கிறாங்க வாண்ட்ஸ் ஆர் ரெக்யூரிங். ரெக்யூர்னா அகெயின் அண்ட் அகெயின். சம் வாண்ட்ஸ் அக்கர் அகெயின் அண்ட் அகெயின். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், if we feel hungry, we take food and satisfy our want, but after some time we again feel hungry and want food. ஓகே, அப்படி பார்த்துக்கோங்கம்மா. நெக்ஸ்ட் classification. Okay, classification of wants, classification of goods ன்னு சொல்வாங்க, ஆனா இங்க மறைமுகமா நமக்கு wants ன்னு சொல்வாங்க. ஓகே, wants இல்ல மறைமுகமா என்ன இருக்குன்னா wants, classification of wants. goods are broadly classified into 3 category. அத சொல்லிருக்காங்க பாருமா, இங்க goods வரும், wants வரும். ஓகே, wants வந்து நம்ம goods நிறைவேத்துறதுனால நம்ம goods ன்னு மென்ஷன் பண்ணிருப்பாங்க. வான்ஸ்னாலே என்னது, ஏதோ ஒரு கூட்ஸ் நம்பி தான் நம்ம வான்ஸ். ஓகே, அதான் வந்து வான்ஸு. ஸோ நெசசரி கூட்ஸ். ஓகே, நெசசரி அத்தியாவசிய தேவைகள், கம்ஃபர்ட் கூட்ஸ். ஓகே, அண்ட் லக்ஸரியஸ் கூட்ஸ். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் நெசசரி பாருமா. நெசசரிஸ்னா கூட்ஸ் விச் ஆர் இன்டிஸ்பென்சபிள். ஓகே, வெரி நெசசரி இல்லாட்டா அப்சல்யூட் நெசசரி, ரொம்ப நெசசரியானது. இன்டிஸ்பென்சிபிள்னா ரொம்ப அத்தியாவசியமானதுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அதான். ஃபார் த ஹியூமன் பீயிங் டு எக்ஸிஸ்ட் த வேர்ல்ட் ஆர் கால்டு நெசசரிஸ். ஓகே, வேர்ல்டில் நம்ம உயிர் வாழறதுக்கு ரொம்ப அத்தியாவசியமான, ரொம்ப அவசியமான, அப்சல்யூட்லி நெசசரி தான் வந்து இன்டிஸ்பென்சிபிள் சொல்லுவாங்க. ஸோ அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், நெசசரி கூட்ஸ். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபுட்டு, கிளாத்து, ஷெல்டர். ஷெல்டர்னா ஹோம் ஆர் ஹவுஸ். ஓகே, ஹவுஸ். ஸோ தட் இஸ் தட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளுக்கு இது 3 அவசியம், மனிதர்கள் உயிர் வாழறதுக்கு. ஓகே, ஸோ ஃபுட் இருக்கணும். ஓகே, நம்மளுக்கு தட் மீன் கிளாத் இருக்கணும். ஓகே, அதுக்கப்புறம் வந்து ஷெல்டர், ஹவுஸ் இருக்கணும். இது 3 வந்து நெசசரி கூட்ஸ். நெக்ஸ்ட் கம்ஃபர்ட் ஜோன்ஸு. ஓகே, நம்ம ரொம்ப ஃபீல் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கிறதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுற குட்ஸ் வந்து கம்ஃபர்ட் குட்ஸு. குட்ஸ் விச் ஆர் நாட் இன்டிஸ்பென்சிபிள், ரொம்ப அத்தியாவசியம் கிடையாது, பட் ஃபார் லைஃப், பட் டு மேக் அவர் லைஃப் ஈஸி அண்டு கன்வீனியன்ட் அண்டு கம்ஃபர்டபுள். நோட் பண்ணுமா. ஸோ ரொம்ப அத்தியாவசியம் கிடையாது, ஆனால் உயிர் வாழ், தட் மீன் லைஃப்பை ரொம்ப ஈஸியாக லீட் பண்ணுறதுக்காகவும், கன்வீனியண்ட்டாக லீட் பண்ணுறதுக்காகவும், அண்ட் கம்ஃபர்டபுளாக லீட் பண்ணுறதுக்காகவும். நெசசரி குட்ஸ் ரொம்ப அவசியமான, அத்தியாவசியமான ஒன்று. அந்த கம்ஃபர்ட் குட்ஸ் வந்து நம்ம லைஃப்பை ரொம்ப ஈஸியாகவும், ஓகே, அண்டு
கன்வீனியண்ட்டாகவும் அண்ட் கம்ஃபர்டபுளாக கொண்டு போகிறதுக்கு நம்மளுக்கு இந்த கம்ஃபர்ட் குட்ஸ் யூஸ் ஆகுது. ஸோ லைஃப் ஈஸி, கன்வீனியன்ஸ் அண்ட் கம்ஃபர்டபுள் ஆர் கால்டு கம்ஃபர்ட் குட். டிவி, ஃபேனு, ரெஃப்ரிஜிரேட்டர், ஏர் கண்டிஷனர் எக்ஸட்ரா. ஓகே, டிவி இருக்கணும் நம்மளுடைய ரிலாக்ஸேஷனுக்கு. நம்ம ரொம்ப ஸ்மூத்தாக, தட் மீன் எந்த ஒரு வேர்வையும் வராமல் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கணும்னா ஃபேன் இருக்கணும். ரெஃப்ரிஜிரேட்டர், நம்மளுடைய திங்ஸ் எல்லாம் வந்து ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் ஆகட்டும், எந்த திங்ஸாக இருந்தாலும் நம்ம ரொம்ப ப்ரெசர்வ் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு ரெஃப்ரிஜிரேட்டர். அதுக்கப்புறம் மிக்ஸி இருக்கலாம். மம்மியெல்லாம் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அம்மியிலலாம் அரைப்பாங்க. இப்போ ஈஸியாக 1 மினிட்லேயே நம்மளுக்கு ஈஸியாக சட்னியாக இருந்தாலும் சரி எது வந்தாலும் அழகாக ஈஸியாக அரைச்சி கொடுத்துருவாங்க. அப்போ ஈஸியாகவும் கன்வீனியண்ட்டாகவும் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கிறதுக்காக லைஃப்பை லீட் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் ஆகுதுன்னா கம்ஃபர்ட் குட்ஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஆடம்பர பொருட்கள். ஓகே, லக்ஸரியஸ் குட்ஸ்னால் ஆடம்பர பொருட்கள். குட்ஸ் விச் ஆர் நாட் வெரி எசென்ஷியல் but very costly are known as luxurious. அவங்க வந்து ஸ்டேட்டஸ், சொசைட்டியில் ஒரு ஸ்டேட்டஸை காட்டுறதுக்காக, சொசைட்டியில் அவங்களுடைய ஒரு அதாவது ஸ்டேட்டஸ் காட்டுறதுக்காகவும் அவங்களுடைய லிவிங் கண்டிஷனை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காகவும் ஹையர் லெவல் ஆஃப் லிவிங்கில் இருக்காங்கன்றதை காட்டுறதுக்காகவும் அவங்க யூஸ் பண்ணுற குட்ஸ் எல்லாம் எதில் வரும்னா லக்ஸரியஸ். ஓகே, எக்ஸாம்பிள் the precious jewelries, diamond and cars. இதெல்லாம் எதில் வந்துன்னா luxury goodsல வந்துடும். However, for people with a higher income, they may look the necessary or comfort. Okay, however, for people with a higher income, they may look necessary and comfort. Higher income குரூப்புக்கு இந்த luxury goods மட்டும் தான் தேவைன்றது கிடையாது. அவங்களுக்கு எது தேவை? நெசசரி தேவை, கம்ஃபர்ட்ஸும் தேவை. இன்னும் ஒன்று அவங்ககிட்ட எக்ஸ்ட்ரா வந்து ப்ரீஷியஸான ஜுவல்ஸ் எல்லாம் இருக்கும், கார் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா டைமண்டு, இது போல் ஹை வேல்யூவான, ஹை ப்ரைஸ் வேல்யூவான குட்ஸ் எல்லாம் வந்து அதிகமாக வச்சுப்பாங்க. இதான் வந்து லக்ஸரியஸ். ஓகே, ஸோ கார்டினல் யூட்டிலிட்டி அனாலிசிஸ் we will discuss in the Tuesday class. Monday classல நம்ம கிளாஸ் ரூம் சுச்சுவேஷனில் பார்க்கலாம் ஆர்டினல் யூட்டிலிட்டி அனாலிசிஸ். ஓகே, ஸோ இப்போ டுடே வந்து நம்ம கன்சம்ஷன் அனாலிசிஸ் பார்த்தோம். கன்சம்ஷன் அனாலிசிஸில் நம்மள ஒரு நிமிஷம். ஸோ கன்சம்ஷன் என்னென்னு பார்த்தோம், மீனிங் என்னன்னு பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் வான்ஸ் பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் வான்ஸ் ஆர் குட்ஸ்ன்னு பார்த்தோம். ஓகே, ஸோ அப்படியே ஒன் டைம் நீங்கள் கோ த்ரூ பண்ணுங்கள், லைன் பை லைனாக ரீட் பண்ணுங்கள். ஸோ வந்து மண்டே கிளாஸில் இந்த ஆன்லைன் கிளாஸில் நடத்துனதை வந்து கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்பேன். ஓகே, ஓரல் கொஸ்டின்ஸ் கேட்பேன். பி ரெடி ஃபார் தட் அண்ட் தேங்க்யூ. ஒரே லட்சியம் எங்கள் கண்ணிலே நிறைவேறிடும் அந்த நாளிலே உலகம் போற்றிடும் எங்கள் பள்ளியே எஸ்ஆர்டி. கல்வி பண்புகளை கண்ணின போற்று, கலைகள் யாவையும் கைவசமாக்கு. பள்ளியின் பெயரை கேட்டால் சொல்லு எஸ்ஆர்டி. ஒரே லட்சியம் எங்கள் கண்ணிலே நிறைவேறிடும் அந்த நாளிலே உலகம் போற்றிடும் எங்கள் பள்ளியே எஸ்ஆர்டி. கல்வி பண்புகளை கண்ணின போற்று, கலைகள் யாவையும் கைவசமாக்கு. பள்ளியின் பெயரை கேட்டால் சொல்லு எஸ்ஆர்டி. Admission is going on from pre-KG to 12th standard. Group A1A Maths, Physics, Chemistry, Biology. Group A1B Physics, Chemistry, Computer Science and Biology. Group A2 Maths, Physics, Chemistry and Computer Science. Group A3 Accountancy, Economics, Commerce and Computer Application. SRK Higher Secondary School, 45/7, Dillianur Main Road, Karikalambakkam, Puducherry 7.